In last class, we have discussed about mkdir. What is the meaning of mkdir? Make directory. So simply we can make our own directory. Directory. We can make our own directories. Yes, how it go? Hang అయిపోయింది system, ఓకేనా? Yes. Is it recording? Is it recording now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. In last class, we have discussed about mkdir command and also its options. Those options are nothing but -m, -p, -v. And next one, we have seen some examples how to create directory with the help of mkdir. Okay, na? Yes, simply I am recalling. We can create a single directory, and also we can create multiple directories at a time, and also we can create single directory as a parent and also its subdirectories. Okay, na? Yes. Next one, with options we can create with options. Okay, na? We can create with options. Those options are nothing but p, m, as well as v. Already seen. Next one, remove directory. Yes, how we can remove a directory with the help of rmdir command. Okay, na? Yes, we can remove single directory, and also we can remove multiple directories at a time with the help of rm command. Okay, na? And also we can remove parent directory and also its subdirectories at a time. Okay, na? This is possible only when our directory is empty. For example, if our directory is not empty, then what will be happen? This rmdir command is not working. For that purpose, we are using one more command, that is rm -r directory name. Last one, and okay, last one display. Okay, rm -r space directory name. This is the most powerful command to remove a directory when our directory is not empty. Okay, ఆ డైరెక్టరీ ఎంటీగా ఉన్నా లేకపోయినా ఈ rm -r తో మీరు ఎట్ ఏ టైం ఆ డైరెక్టరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ డైరెక్టరీలో ఉన్న కంటెంట్స్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేయవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ rmdir. ఓకేనా? Last class we have discussed with examples also. Yes. And next one, cd, that is change directory. Already seen. Yes, what is the meaning of change directory? For example, we have created one directory 87 వినాలి. ఓకేనా? మీరు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు, అందరికీ తెలుసు. ఎస్, వినండి. ఇంకా cd change directory. With the help of change directory, సార్ అందరిని మైక్ మ్యూట్ చేయమనండి సార్, ఏం వినిపించట్లేదు మాకు. అమ్మా అందరూ మ్యూట్ చేయండి, మ్యూట్ చేయండి. ఓకేనా? yes, with the help of cd change directory, we can change current directory to another directory. Okay, here the syntax is just type cd that directory name, cd space that directory name. Okay, మీరు ఏ డైరెక్టరీ వాడాలనుకుంటున్నారో ఆ డైరెక్టరీ నేమ్ ఇక్కడ ఇస్తారండి. ఓకేనా? వినాలి. ఓకేనా? yes, here cd command consists of no option. cd command ఎటువంటి ఆప్షన్ ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ cd command. Next one, du, already seen. Yes, what is the meaning of du? Anyone? What is the meaning of du? Anyone? చెప్పగలరా? du స్క్రీన్ మీదే ఉంది. du stands for excuses. Yes. Excuses. Nothing but excuses. Yes, what is the meaning of this command? Using this du command, we can display how much of disk space is consumed with our files. Okay na? Adandi. So simply ఎంత డిస్క్ యూజ్ చేసాం, ఎంత డిస్క్ మిగిలింది, మొత్తం మనం ఈ du command తో
తెలుసుకోవచ్చండి. సింటాక్స్ ఈస్ du స్పేస్ ఆప్షన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్, du స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఆప్షన్. ఓకేనా, du స్పేస్ ఆప్షన్ ఓకేనా. ఎస్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసామండి, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. ఏంటండి du స్పేస్ ఫైల్ నేమ్, ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓపెన్ అవర్ టెర్మినల్. Where is terminal? Yes, here is my terminal. Yes, for example, we have AB, two files, as well as V, U, W directories. For example, I am typing this du space directory name U channel. Enter. Yes, it displays number of bytes used and also its direct name. Okay na? In this way we can use du command. Okay na? అసలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఆయన మనకి అవసరం అయితే ఇంకో డైరెక్టరీ ఓపెన్ చేసుకుని ఇంకో దాంట్లో సేవ్ చేసుకుంటాం కానీ మనకి స్పేస్ తెలియాలి కదా, ఎన్ని బైట్స్ ఎంత మిగిలి ఉంది, దేనికి సార్? మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర పెన్ డ్రైవ్ ఉందండి, పెన్ డ్రైవ్ ఉంది. పెన్ డ్రైవ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సేవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు ఏం తెలుసుకుంటారు ఆ డేటాను సేవ్ చేసే ముందు? అంటే మామూలుగా ఎంత ఉందో తెలుసుకోండి. మీ ఫైల్ ఇక్కడ యూసేజ్ ఉండదు కదా సార్, అవసరమైతే వేరే డైరెక్టరీ ఓపెన్ చేసుకుని వేరే దాంట్లో సేవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఓన్లీ డైరెక్టరీస్ మాత్రమే కాదండి, డ్రైవ్ స్పేస్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్ డ్రైవ్ ఇన్సర్ట్ చేశారండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పెన్ డ్రైవ్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ డిస్క్ అని వచ్చిందండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, du స్పేస్ డిస్క్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఆ పెన్ డ్రైవ్ యొక్క స్పేస్ తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4GB, ఆ 4GBలో ఎంత యూజ్ చేసుకున్నారు, ఇంకెంత మిగిలి ఉంది, మొత్తం వస్తుంది. ఓకేనా, అదండి స్పేస్ గురించి మీకు తెలియాలనుకోండి, సో ఈ du కమాండ్ యూజ్ చేస్తారు. డిస్క్ ఓకేనా, నేమ్లోనే ఉంది కదా, ఎంత డిస్క్ యూజ్ చేసుకున్నాం, ఎంత డిస్క్ మిగిలి ఉంది చూసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ du కమాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 ఆప్షన్స్ అండి. దోస్ ఆర్ S, A as well as B. So today's our topic is disk usage options అండి. మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాం. ఓకేనా, సో yesterday's class ఇంతవరకు అయిపోయింది. yesterday's class we have discussed about du command. Now today's topic is disk usage command options. Those are -S, -A, -B. Coming to our first one, that is -S. What is the meaning of -S? Using this option, we can display the summary report of the required directory. The syntax is du space this option -S option and directory name. ఒక్కసారి చూద్దామండి ఏమవుతుందో, yes, maximize చేద్దాం ఈ స్క్రీన్ ని. yes, terminal maximized. du space -S option B. Here B is my file name. Okay na? Yes, enter. Once we enter, it displays summary. B file summary and B file consists of no data. That means empty ga undi. So empty ga unte adi 4 bytes ani meaning andi. Okay na? 4 bytes occupy chesindanta. Okay na? Yes, ee vidhanga vastundi. For example, if we want to know about, for example, yes, what is that? Yes, public and the public directory guరించి చూద్దాం. Yes, public du space -S, that is my option. My directory name is public. Yes, this is also empty. For example, I want to know documents. du space -S space documents. Du no documents. Yes, this is also empty. All are empty. Why? Because we have not created it. Okay na? We have not created. For example, yes, create చేద్దామండి. For example, v లో create చేద్దాం. Okay na? Yes, mkdir v a v b v as well as v cannot permission. Yes, దీంట్లో వద్దండి. For example, w na లేదా one more directory అండి. For example, mkdir c. దీంట్లో అప్లై చేద్దామండి. Yes, now
mkdir c by a, c by b, c by c, as well as c by d. Yes, now I want to check du minus s. ఎస్ ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ సి అనే ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం. ఆ సిలో ఎట్ ఏ టైం ఏం చేశాను, ఏబిసిడి అనే సబ్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే డియు మైనస్ ఎస్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి సి యొక్క సమ్మరీని కనుక్కున్నాము. సో 20C. ఓకేనా, దిస్ వే వీ కెన్ యూజ్ మైనస్ ఎస్ ఆప్షన్. ఓకేనా, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, చెప్పండి. వీకి డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తే ఎందుకు క్రియేట్ అవ్వలేదు? వీకి ఎందుకు అంటే వీకి పర్మిషన్స్ మార్చానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పర్మిషన్ చెప్తామన్నావుగా, పర్మిషన్ క్లాస్ చెబుతానా, సెక్యూరిటీ. సో నేను వి మీద అప్లై చేశానండి ఆ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా, నేను ప్రాక్టీస్ కోసం వి మీద అప్లై చేశాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్ అదేనండి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ అదే. ఓకేనా, సో ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్ తో ఒక డైరెక్టరీని ఏ విధంగా లాక్ చేయవచ్చు, ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయవచ్చు చూద్దాం. ఓకేనా, సో వి మీద అప్లై చేసి ఉన్నాను. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ minus a option. Yes, what is the meaning of minus a option? Here it gives the disk usage for file. Okay na, so simply using this a option em cheyachanta, we can display the disk usage for files. ఒకసారి చూద్దామండి. all are same అండి. du minus a as well as what is that file, for example c కదా. yes, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇందాక దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉందా అండి, ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, du మైనస్ ఒక్కసారి చూడండి, ఒకసారి చూద్దామా. ఈ ఆప్షన్ కి ఈ ఆప్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందా అండి? ఆప్షన్ జస్ట్ మీకు అన్ని కలిపి వచ్చేసిందండి. మైనస్ ఎస్ ఆప్షన్ ఏం చేసిందంటే ఒకే దాంట్లో వచ్చేసింది 20 అని. మైనస్ ఏ ఏమేంటండి, ఒక్కొక్క ఫైల్ ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది. అర్థమైందా? ఏమో సి అనే డైరెక్టరీలో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఒక్కొక్క ఫైల్ కి ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేసుకుంది. మైనస్ ఎస్ ఏం చేసింది, మొత్తం ఒకేసారి ఇచ్చేసింది. కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ మైనస్ బి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో షోస్ ది డిస్క్ యూసేజ్ ఇన్ బైట్స్. బైట్స్ లాగా ఇస్తుందంట. ఓకేనా, చూద్దామండి ఒకసారి. ఎస్, du minus minus which option? bytes kada. b yes, okay na. b minus b c. సరే, డిఫరెన్స్ చూసారా? బైట్స్ ఎగ్జాక్ట్ బైట్స్ లాగా ఇచ్చిందండి నాకు. bytes లో వచ్చింది. ఇదేమో రౌండ్ ఫిగర్ చేసి ఇచ్చింది. ఇదేమో జస్ట్ సి అనే డైరెక్టరీ గురించి ఇచ్చింది. మరి ఇదేమో ఒక్కొక్క బైట్ గురించి ఇచ్చింది. which one is best? bytes. This third one is the best. Why? Because it shows complete details. ఒక్కొక్క బైట్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇది జస్ట్ రౌండ్ చేసి ఇస్తుందండి. మైనస్ ఏ ఓన్లీ రౌండ్ చేసి ఇస్తుంది. మైనస్ ఎస్ ఏమి ఇచ్చిందంటే జస్ట్ సమ్మరీ ఇచ్చేసింది, టోటల్ ఎంత అని. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ యూజ్ డిస్క్ యూసేజ్. ఓకేనా, అదండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ du కమాండ్. ఓకేనా, క్లియర్? ఎల్ఎస్ చేద్దామండి ఒక్కసారి. ఎల్ఎస్ చేసి నేను ABUVW అన్నిటిని రిమూవ్ చేస్తున్నాను అండి నెక్స్ట్ క్లాస్ చూడడానికి. ఓకేనా, సో RM minus R V as well as U as well as W. I am removing 3 directions and also C కూడా ఉందిగా, and also C. ఒకటి అడుగుతుంది చూడండి అది. yes, Y క్లిక్ చేశాను, అగైన్ Y క్లిక్ చేశాను, yes, రిమూవ్ అయిపోయిందండి. ఓకేనా, ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, డైరెక్టరీస్ రిమూవ్ అయినాయా? yes, all డైరెక్టరీస్ ఆర్ రిమూవ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ దేర్ ఆర్ 2 more files AB. అవి కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను అండి. ఎగ్జాంపుల్, yes, what is that command? చెప్పగలరా? Here there are AB files are there. I want to remove these AB files at a time. What is that command?
చెప్పగలరా? I want to remove AB files at a time. What is that command? ఎవరైనా చెప్పగలరా? rm space a space b RM space space A comma B అంతే కదా? Yes. Protection. Yes, I also applied some protections here. Why? Okay, na then. Sir, let's check. My total files as well as my total created directories are removed. deleted. Now my terminal is fresh now. Fresh ga undandi. Yes. Now clear. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారండి, ఓకేనా? మ్యూట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది, నీట్ గా అనిపిస్తుంది, ఓకేనా? లీవ్ దట్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్, అమ్మా, ఈస్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్? yes, do you comment? Is there any doubt? Is there any doubt? No doubts కదా? సో సింపుల్లీ మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నా అండి. DU command is now usage. It consists of 3 options: S, A, B. Minus S option to summary report of required directory. Minus A option now disk usage for files, and also minus B option is used to know the disk usage in bytes. Okay na? Adandi. So compare with these two, nothing but minus S minus A. Here B is the most powerful way because it shows the complete disk usage in bytes. Leave that, okay na? Coming to our next topic and that is most powerful topic, permissions. Adandi. One of your 4 sets consists of this question as 8 marks అండి, ఓకేనా? మీ 4 sets లో ఏదో ఒక సెట్ లో కంపల్సరీగా 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ఓకేనా? సెకండ్ యూనిట్ నుంచి మీకు ఈ క్వశ్చన్ మీకు రాబోతుంది, ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అవర్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ అండి. సెకండ్ యూనిట్ లో అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈజ్ అవర్ పర్మిషన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. అండ్ ఆల్సో మీకు యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీకు కంప్లీట్ గా వచ్చు అని చెప్పాలి అంటే ఈ టాపిక్ తెలియకుండా మీరు చెప్పలేరండి, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఓకేనా? వితౌట్ దిస్ టాపిక్ వీ కాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ సెక్యూరిటీ అండి. సెక్యూరిటీ ఫర్ ది యూజర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ది డైరెక్టరీస్ అండ్ ఆల్సో ఫైల్స్. సో ఈ టాపిక్ లేకుండా మీరు యూనిక్స్ నాకు వచ్చు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు, ఓకేనా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలా మీరు జాగ్రత్తగా వింటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఓకేనా? yes, what is the meaning of permissions? చెప్పగలరా? what is the meaning of permissions? ఎవరైనా చెప్పగలరా అండి? నేను ఆల్రెడీ బ్రీఫ్గా చెప్పాను. what is the meaning of permissions? what is the meaning of permissions? చెప్పండి. Security. So simply our Unix operating system consists of some permissions mechanism. Using these permissions we can establish the security for our directories, our files as well as our users, okay na? Mana users ki as well as mana directories ki as well as our directories lo unna sub directories ki as well as our directories lo unna files ki మీరు సెక్యూరిటీని చేయొచ్చంట యూజింగ్ దిస్ పర్మిషన్స్, ఓకేనా? చిన్న టాపిక్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ విత్ డేటా. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ చెప్పగలరా ఒకసారి? ఐ వాంట్ క్యాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా అని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్, that file name is A along with some information. That information is my name is Nagul. Yes, how we can create cat greater than yes, my file name is A, enter. Yes, here my name is yes, my name is adigondi Nagul Meera. Yes, I want to save this particular data. How? Control D. Okay na? Control D. Yes, my data is saved.
how we can show this particular A's data? Just Cat A. cat Space A. A. Now my name is Nagul Meera. So ఇంతవరకు మీకు చెప్పామండి. Now new concept అండి ఇక్కడ నుంచి, ఓకేనా? Now I want to add some data to a file. A file consists of already some data, that is my name is Nagul Meera. Now I want to add some more data to that particular A file. That is, ఇప్పుడు my name is Nagul Meera ఉందండి, I am from Guntur అని నాకు కావాలి. My name is Nagul Meera తో పాటు I am from Guntur రావాలి. How? ఇప్పుడు చెప్పండి. మా అర్థమవుతుందా మీకు? క్యాట్ ఏతో నేను ఆల్రెడీ మై నేమ్ ఇస్ నాగుల్ మీరా క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఇప్పుడు ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు అని యాడ్ చేయాలి దాంతో పాటుగా. అన్నావు చెప్పండి, కమాండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఓకేనా? చెప్పండి చెప్పండి. నేను ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్కి కొంత డేటాని ఇంకొంచెం డేటాని యాడ్ చేయాలి. నాగుల్ మీరాతో పాటు ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు యాడ్ చేయాలి. అన్నావు ఏం చేద్దాం చెప్పండి, మీకు తెలిసింది చెప్పండి. ఏంటండి? క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలా? మీ ఇష్టం, ఎట్లా ఏం చేయండి, మీరు ఏం చేస్తారో. ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా? నో, నాకు అదే ఫైల్లో కావాలి. నాకు ఇంకో ఫైల్ నుంచి కాపీ చేసుకోవచ్చా? మీరు ఏమైనా చేయండి, నాకు ఏ ఫైల్లో మై నేమ్ ఇస్ నాగుల్ మీరాతో పాటుగా నాకేం కావాలి? ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు కావాలి. చెప్పండి. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫైల్ కి అపెండ్ చేయొచ్చు కదా సార్? అపెండ్ చేస్తారా? yes sir. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక లైన్ కాబట్టి సరిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 pages ఉందండి. మై ఏ ఫైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 pages. ఐ వాంట్ టు యాడ్ అనదర్ 10 pages టు ఏ. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అట్లాగే చేస్తారా? మళ్ళీ ఇంకో బి ఫైల్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ అపెండ్ చేసి బి నుంచి ఏకి అపెండ్ చేస్తారా? అంతే కదా, మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ అంతే కదా. ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం, ఈ కమాండ్స్ ప్రకారం మీరు చేయాల్సింది అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ విండోస్ తీసుకుందాం అంటే, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ని మీరు ఏం చేశారంటే ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేశారు. ఎంఎస్ వర్డ్ ఈజ్ అ ఫైల్ కదా. ఎంఎస్ వర్డ్ ఈజ్ ఎ ఫైల్. ఎస్, నేను ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్లో 10 pages ని యాడ్ చేశానండి, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేనేం యాడ్ చేయాలి? ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దామండి. ఒక్కసారి మినిమైజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని, మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తున్నాను, అదిగోండి. దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై డెస్క్టాప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ మై ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్ అనుకుందాం. ఇది లిబర్ ఆఫీస్ అండి. మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్లో వెళ్తే దీన్నే ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంటాం. అదిగోండి, దిస్ మై ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనుకుందాం. ఇదే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం యాడ్ చేసాం? ఐ ఆమ్ మై నేమ్ కదా. మై నేమ్ ఈజ్, అదిగోండి, ఓకే. దిస్ ఇస్ మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా. నేను సేవ్ చేశానండి ఇన్ దిస్ వే. సేవ్ ఎక్కడ? డాక్యుమెంట్స్లో ఉంటా. మై ఫైల్ నేమ్ ఈజ్, ఎక్కడ ఉంది ఫైల్ నేమ్? అది కూడా ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అది కనిపించలేదు కదా. ఎస్, మినిమైజ్ చేద్దాం, చూడండి. ఎస్, నో డిలీటెడా? మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దామండి. అదిగోండి, సంథింగ్ సేవ్ అన్నానండి. సేవ్ అయిపోయింది. ఎక్కడ సేవ్ అయింది అది చూడండి ఒకసారి, ఎక్కడ ఉందో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్, వేర్ ఈజ్ మై డాక్యుమెంట్? ఎస్, దిస్ మై డాక్యుమెంట్. అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ మై ఫైల్ కదా. ఇది ఒక్కసారి ఓపెన్ చేయండి. ఏముంది దీంట్లో? అదిగోండి, ఏముంది దీంట్లో? హ్యాంగ్, సిస్టమ్ ఈజ్ హ్యాంగ్. ఒకసారి చూద్దాం, ఓకేనా? ప్రాసెస్లో ఉందండి. yes, open. నో, ఓపెన్ అవ్వట్లేదండి. చూద్దాం. సో మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏమిటండి ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి? సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఫైల్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ డేటా టు దట్ పర్టికులర్ ఫైల్, వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఒక న్యూ ఫైల్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి ఆ న్యూ ఫైల్లో సమ్ మోర్ డేటా యాడ్ చేసి నేను బిని ఏకి అపెండ్ చేస్తాను. అప్పుడు నాకేమొస్తుంది? 2 యాడ్ అవుతాయి, అంతేగా. ఓపెన్ అయిందా? ఇది ఓపెన్ అవ్వలేదు ఇంకా. నో, నాట్ ఓపెన్ అవ్వటం లేదండి. నో, నాట్ ఓపెనింగ్. ఒకసారి డిలీట్ చేద్దామండి. డిలీట్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎస్, డిలీటెడ్, ఓకేనా? నో మళ్ళీ చూద్దామండి. నాట్ ఓపెనింగ్.
క్విట్ ఎస్ మళ్ళీ చెబుతున్నానండి. నో హ్యాంగింగ్. ఎస్ లీవ్ దట్ ఎస్ ఓపెన్ టెర్మినల్. సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ కి డేటాని యాడ్ చేయాలంటే అపెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ రెడ్యూస్ దట్ ప్రాబ్లమ్, టు రెడ్యూస్ దట్ ప్రాబ్లమ్ we have another command అండి. we have another command in our Unix. That command is by using editor. లేదా క్యాట్ లోనే యూజ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి క్యాట్, ఎవరు ఈ మెథడ్ ఎవరు చెప్పాలా, క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది అర్థమవుతుందా మీకు? క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైల్ రీరైట్ అవుతుంది ఎర్రర్ సార్. వస్తుంది. క్యాట్ ఓపెన్ చేశాను. ఏ ఫైల్లో ఇంకా డేటా యాడ్ చేయాలండి, సమ్ మోర్ డేటా యాడ్ చేయాలి. ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ యూజ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది. ఫైల్ రీరైట్ అవుతుంది సార్. రీరైట్ మీన్స్ yes exactly rewrite means ఉన్న డేటాను ఎరేజ్ చేసి న్యూ డేటా అప్డేట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఉన్న డేటా పోతుంది, న్యూ డేటా యాడ్ అవుతుంది. ఒకసారి చూద్దామండి. అదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఐ యామ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. గుంటూరు, కంట్రోల్ ప్లస్ డి. ఎస్, ఒక్కసారి నేను క్యాట్ సిని క్యాట్ ఏని ఓపెన్ చేద్దామండి. ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి రిజల్ట్. I am from గుంటూరు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ రాధా. రాజ్ సార్. ఒకసారి చూద్దామండి. ఫ్రమ్ గుంటూరు, దట్ మీన్స్ రీరైట్ అయింది. రీరైట్ మీన్స్ మీరు ప్రజెంట్ ఆ డేటా మాత్రమే విజిబుల్ అవుతుంది. బి ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, నాకు ఓల్డ్ డేటా కావాలి, యాజ్ వెల్ ఇప్పుడు నేను ఎంతైతే డేటా యాడ్ చేశానో ఆ డేటా కావాలి. ఫ్యూచర్లో ఏమైనా యాడ్ చేసుకుంటే అది కూడా యాడ్ అవ్వాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ వన్ కమాండ్. దట్ కమాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ex అండి. ex ఓకేనా? హియర్ Linux or Unix operating systems provides 3 types of commands. These 3 types of commands are used to rewrite the, no, not rewrite and add files data andi. Okasari chuddamandi. Yes, what is the meaning of these 3? First one is vi, and next one ed, next one ex. Moodu unnayandi. First one vi, next one ed, third one ex. These 3 are called as editors. ఒకసారి చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ అవర్ ఏ, presently in our a file consists of I am from Guntur. I want to add some more data. To I am from Guntur. I am from Guntur డిలీట్ అవ్వకూడదండి. నేను ఏదైతే న్యూ డేటా యాడ్ చేశానో దాంతో పాటుగా ఈ డేటా కూడా ఉండాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ I am using 3 types of commands. These 3 types of commands are called as editors. ఓకేనా? అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ vi, నెక్స్ట్ వన్ ex, నెక్స్ట్ వన్ ed. అదండి, ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. vi, ex, ed. ఓకేనా? ఫర్ ఫెడోరా అండి, ఫర్ ఫెడోరా లైనెక్స్ vi ఈజ్ మోస్ట్ yes, what is the meaning of this? For Fedora, this vi is most flexible. For Ubuntu, ex is flexible. For SUSE Linux, ed is flexible. Okay na? మీరు vi యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ex యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ed యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మూడిట్లో ఏ ఒకటైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. మన యుబుంటుకి ex బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ ఫెడోరా లైనెక్స్, vi ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సుసే అనుకోండి, ed ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ యుబుంటు, దట్స్ వై ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ex అండి. yes, the syntax is ex space what is my file name? a. ఒక్కసారి ఏ ఇద్దామండి. అమ్మ అర్థమవుతుందా? నేను క్యాట్ తో ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను ఏ, దాంట్లో ఏ డేటా ఉంది, ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరుతో పాటుగా సమ్ మోర్ డేటాని యాడ్ చేయాలి.
సో ఈ క్యాట్ కమాండ్తో నాకు యూజ్ అవటం లేదు. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ any one of these three commands. What are those? Vi, ex as well as ed. We are using this ubuntu. For ubuntu ex is flexible అండి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను చూడండి ex స్పేస్ ఆల్రెడీ ఫైల్ నేమ్ ఉంది, నాకు ఏ ఉంది, ఆ ఏతో క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక్కసారి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ లాస్ట్ చూడండి ఎంటర్ ex మోడ్. సో ఎంటరింగ్ ex మోడ్. సో మీరు ex మోడ్లోకి వెళ్తున్నారు. ఈ ఈఎక్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఏం టైప్ చేయాలంట? విజువల్ అని టైప్ చేయాలండి. అర్థమవుతాం? ఒకసారి విజువల్ ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. విజువల్ ఓకేనా, విజువల్ అది ఆల్రెడీ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ. అది కూడా టైప్ విజువల్ టు గో టు నార్మల్ మోడ్. ఎస్, విజువల్ టైప్ చేయండి. ఒకసారి జస్ట్ ఎంటర్ ఇవ్వండి. అదిగోండి ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. ఆల్ డేటా ఉందా? ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాతో పాటు ఏం చేస్తాను? సమ్ మోర్ డేటాని యాడ్ చేస్తానండి. ఎంతైనా డేటా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మై నేమ్ ఈజ్ ఎస్, మళ్ళీ చెబుతానండి. మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా. ఎస్, ఓకేనా. ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. ఎస్ ఐఆమ్ ఏమిటండి? ఎస్ 34 ఏజ్. మీరు ఎంత కావాలంటే అంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో నౌ వీఆర్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్. ఒకసారి సేవ్ చేస్తున్నానని చూడండి. ఒకసారి ఈ సేవింగ్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా మళ్ళీ చెబుతానండి మీకు. సో నౌ యూ ఓపెన్ జస్ట్ క్యాట్ స్పేస్ ఏ. ఏమైంది ఒకసారి చూడండి. ఓల్డ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. నౌ ఐ యాడెడ్ 2 lines. మై నేమ్ ఈజ్ నాగుల్ మీరా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ ఆమ్ 34. అమ్మా యాడ్ అయిందా? యాడ్ అయింది. మళ్ళీ చెబుతానండి ఈ ప్రొసీజర్, ఓకే. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, మళ్ళీ చెబుతాను. సో సింప్లీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఫైల్ యూజింగ్ క్యాట్ కమాండ్. సో నేను యాడ్ చేశాను. సో I want to add some more data to A. ఏమైంది? యూజింగ్ క్యాట్ అనుకోండి, ఏమైంది? రీరేట్ అయింది, అంటే ఓల్డ్ డేటా పోయింది, న్యూ డేటా వచ్చింది. సో నాకు ఈ విధంగా కాదండి కావాల్సింది. ఓల్డ్ డేటా ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను ఏదైతే న్యూ డేటా యాడ్ చేశానో ఆ డేటా కూడా కావాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ఈఎక్స్. హియర్ ఈఎక్స్ ఈజ్ ద ఎడిటర్ అండి. ఈఎక్స్ ఈజ్ ద ఎడిటర్. సో సింపుల్ ఏం చేశారు? ఈఎక్స్ స్పేస్ ఏ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన వెంటనే ఏమైంది? నాకు ఏ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది. సో నాకు ఏ డేటా కావాలో ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఎంటర్ చేశాను. అండ్ దెన్ సేవ్ చేశాను. మళ్ళీ బయటకు వచ్చాను. క్యాట్ ఏ అన్నారు. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ డేటా ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ డేటా కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాడింగ్ సమ్ మోర్ డేటా టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఎనీ డౌట్స్? మళ్ళీ చెప్పంటారు. ఇదే కాన్సెప్ట్. ఎడిటర్, ఇక్కడ ఎడిటర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిందండి, ఓకేనా. మీరు తర్వాత రాసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఈ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేసే రాస్తారు, ఓకేనా. అదిగోండి ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసే రాస్తారు. ఎస్, మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలా? ఎవరు మాట్లాడతారా? అందరూ మొబైల్స్ ఆన్ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోయారు, ఓకేనా. చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పాలండి ఇదే కాన్సెప్ట్. అసలు ఈ ఈఎక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలో మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు? అసలు ఈఎక్స్ అనే ఎడిటర్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది చెప్పండి. To append some more data to the previous file. So simply now here ex is editor. Ex is editor. This editor is most popular in our Ubuntu operating system. If you take Fedora, vi is the most popular. Same andi adi kuda vi అని రాస్తారు, a అని రాస్తారు, ఓకేనా. If you take SUSE operating system, ed is the most popular. So we are using Ubuntu, that's why we are using ex editor. So ఏ విధంగా here using ex command we can ఇక్కడ చూడండి మెయిన్, ఓకేనా. using this ex command we can add the data to existing file as well as we can create a new file. మనం న్యూ ఫైల్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి, సేమ్ యాజ్ క్యాట్, ఓకేనా. ఇంకా మీరు క్యాట్ గురించి మర్చిపోతారండి, ఓకేనా. క్యాట్ గురించి మర్చిపోతారు. ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీరు ఈఎక్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఒకసారి అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎస్ యూజ్ చేశానండి. ఇయర్ బి అనే ఫైల్ ఉందా? నో, బి అనే ఫైల్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ దట్ ఈస్ బి యూజింగ్ ఈఎక్స్. వాట్ ఈస్ సింటాక్స్? జస్ట్ ఈఎక్స్ స్పేస్ బి.
జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. అదిగోండి ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక చిన్న మెసేజ్ వస్తుంది మనకి, ఎంటరింగ్ ఈఎక్స్ మోడ్. మనం ఈఎక్స్ మోడ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఈ విధంగా ఎంటర్ అవడానికి మీరు ఏం చేయాలంట, విజువల్ అని టైప్ చేయాలంటండి. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఎంటర్ అవుతామంట. ఓకేనా? సో విజువల్ టైప్ చేద్దాం చూడండి. ఎస్, విజువల్ ఎంటర్ చేసి మీరు జస్ట్ ఒకసారి ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. సో కర్సర్ ఈజ్ వెయిటింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు డేటాని టైప్ చేయాలండి. ఆ డేటాని టైప్ చేయడానికి మీరు ఒక కీని ప్రెస్ చేయాలండి. కీబోర్డ్లో ఒక కీని ప్రెస్ చేయాలి. అది ఏ కీ, ఏ కానీ, స్మాల్ ఏ కానీ లేదా స్మాల్ ఐ కానీ క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు డేటాని ఎంటర్ చేయగలరు, లేకపోతే మీరు డేటాని ఎంటర్ చేయలేరు. ఓకేనా? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ యూజింగ్ ఈఎక్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఈఎక్స్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. ఎంటర్ని క్లిక్ చేస్తారు. మనకు మెసేజ్ వస్తుంది, ప్లీజ్ టైప్ విజువల్ టు ఎంటరింగ్ ఇన్ టు విఐ నో ఈఎక్స్ ప్రాంప్ట్ అంటుంది. మీరు విజువల్ టైప్ చేస్తారు, ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తారు. నౌ అవర్ కర్సర్ ఈజ్ వెయిటింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు డేటాని టైప్ చేయాలి. సో ఆ డేటాని టైప్ చేయడానికి ఏం చేయాలి, మీ కీబోర్డ్లో ఏ కానీ లేదా ఐ కానీ ఒక్కసారి క్లిక్ చేయాలండి. ఒక్కసారి క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన ప్రాంప్ట్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో ఒక్కసారి చూడండి. మీరు ఎప్పుడైతే ఐ కానీ లేదా ఏ కానీ ఒక్కసారి ఎంటర్ చేశారో ఇక్కడ బాటంలో ఇన్సెట్ అని వస్తుందండి. ఒకసారి మెసేజ్ ఇన్సెట్ అని వస్తుంది. ఇన్సెట్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ రెడీ టు ఎంటర్. ఒక్కసారి నేను ఏని కానీ ఐని కానీ క్లిక్ చేస్తానండి. ఒకసారి ఏమవుతుంది చూడండి. ఒక బాటమ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి మీరు. బాటమ్ని అదిగోండి, ఐ క్లిక్ చేశాను, దట్ మీన్స్ ఇన్సెట్. ఒక్కసారి ఐని కానీ ఏని కానీ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇన్సెట్ అని వస్తుందండి. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ టైప్ ఎనీ డేటా. ఎస్, అదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి నేను టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి. సేమ్ యాజ్ యువర్ నోట్ ప్యాడ్. అదిగోండి, మై నేమ్ ఈజ్ అగైన్ నాగుల్ మీరా. ఓకేనా? యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్, ఎంతైనా టైప్ చేసుకోవచ్చు అండి. అదిగోండి ఎంతైనా టైప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ సేవ్. అదే మన క్యాట్లో అయితే సేవ్ చేయడానికి ఏం చేసాం, క్యాట్లో అయితే సేవ్ చేయడానికి ఏం చేశారండి మీరు చెప్పండి ఒకసారి. క్యాట్ కమాండ్ కంట్రోల్ డి. ఇక్కడైతే మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రొసీజర్ ఉందండి. ఫస్ట్ ఎస్కేప్ క్లిక్ చేయాలి. కీబోర్డ్లో జస్ట్ ఎస్కేప్ క్లిక్ చేయాలి. ఎస్కేప్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్సెట్ అనేది పోతుందండి. మీరు ఎస్కేప్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ ఇన్సెట్ మోడ్ అనేది పోతుంది. సో మీరు ఇంకా డేటా ఎంటర్ చేయలేరు. జస్ట్ ప్రెస్ ఎస్కేప్. అదిగోండి ఎస్కేప్ క్లిక్ చేస్తాను. ఎస్కేప్ క్లిక్ చేశాను. అండ్ దెన్ కోలన్ అండి, సెమీ కోలన్ కాదు, కోలన్. దిస్ కోలన్ టైప్ చేయాలి. అండ్ దెన్ డబ్ల్యూక్యూ అండి, డబ్ల్యూక్యూ టైప్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఎంటర్. సో మనం బి అనే ఫైల్లోకి డేటాని ఎంటర్ చేసి డేటాని సేవ్ చేసేసాం. మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఓపెన్ యూజింగ్ క్యాట్తో అయినా, నథింగ్ బట్ బిలో ఉన్న డేటాని మీరు చూడాలి అంటే క్యాట్తో అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈఎక్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈఎక్స్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ ఆర్ ఓపెన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉన్న ఫైల్ అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా న్యూగా ఫైల్ అయినా క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే కంటెంట్స్ ఆఫ్ బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసిన కమాండ్ క్యాట్ అండి, క్యాట్ బి. అదిగోండి డిస్ప్లే అయింది. నేను ఈఎక్స్ మోడ్తో కూడా ఓపెన్ చేయవచ్చు. ఎట్లా? సేమ్ ఈఎక్స్ స్పేస్ బి. ఆల్రెడీ ఇందాకేమో బి అనే ఫైల్ లేదు కాబట్టి ఈఎక్స్ బి ఇస్తే ఏమవుతుంది, న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎల్ఎస్ చేద్దామండి. బి అనే ఫైల్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఆ బి అనే ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడానికి సేమ్ ఈఎక్స్ స్పేస్ బి, ఎంటర్. విజువల్ టైప్ చేయండి, ప్రతిసారి విజువల్ టైప్ చేయాల్సింది. విజువల్. నౌ అదిగోండి డేటా ఓపెన్ అయింది చూడండి. ఒకసారి ఓపెన్ అయింది. అవర్ కర్సర్ ఈజ్ వెయిటింగ్. దట్ మీన్స్ మనం ఇంకొంచెం డేటా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో సింప్లీ హియర్ ఈఎక్స్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ ఆర్ ఓపెన్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఫైల్. ఓకేనా? సో మీ డేటాని ఏ విధంగా రాస్తారు ఇప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ మోర్ డేటా యాడ్ చేయాలండి. ఏ విధంగా ఇందాక చెప్పాను, ఎయిదర్ ఐ కానీ ఎయిదర్ ఏ కానీ టైప్ చేయాలి. ఇక్కడ బాటంలో ఇన్సెట్ అని వస్తేనే మీరు ఎంటర్ చేయగలరు, లేకపోతే మీరు ఏం ఎంటర్ చేసినా అక్కడ ఎంటర్ అవ్వదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇదిగోండి క్లిక్ చేస్తున్నాను బటన్స్ అన్ని, కానీ ఏం క్లిక్ అవ్వట్లా. సో నేను ఐ కానీ ఏ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐని క్లిక్ చేస్తున్నాను అండి. ఐ క్లిక్ చేశాను. ఐ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ
ఇన్సెట్ అని వచ్చింది. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ ఎంటర్ లేదా యూ కెన్ యాడ్ సమ్ మోర్ డేటా. అదిగోండి సమ్ మోర్ డేటా. ఎస్. సో ఈ డేటా నాకు చాలండి. ఐ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ కంటెంట్. ఏం చేయాలి? ఒక్కసారి ఎస్కేప్ క్లిక్ చేయాలి. అదిగోండి ఎస్కేప్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే బాటంలో ఇన్సెట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. నౌ :WQ. ఈ టాపిక్ మళ్ళీ వస్తుందండి. ఓకేనా, థర్డ్ యూనిట్లో వస్తుంది. :WQ. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ :WQ? రైట్ అండ్ క్విట్ అండి. WQ మీన్స్ రైట్ అండ్ క్విట్. దట్ మీన్స్ రైట్ మీన్స్ సేవ్ అండ్ క్విట్. డేటాని సేవ్ చేయండి, అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి. వెనెవర్ వీ ప్రెస్ ఎంటర్, నో మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసాం. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకేనా, క్యాట్ బి అదిగోండి యాడ్ అవుతుంది చూడండి ఆ డేటా. సో సింప్లీ క్యాట్ కమాండ్ లాగానే, క్యాట్ కమాండ్ ఎందుకండి? క్యాట్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు create a new file along with some information, and also we can display the contents of the file. Same as ex command is used to create a new file as well as open the already created file. Compare with the cat command, ex is the most powerful. Why? Using cat command we can't add some more data to the existing file, but using ex we can add some more data to the existing file. అర్థమైందా? ఇది మొత్తం అర్థమైతే మనం ఈ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళొచ్చండి, పర్మిషన్స్. ఓకేనా, దాంతో మనం పర్మిషన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో ఈరోజు మనం కొత్త కమాండ్ ఒకటి నేర్చుకున్నామంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కమాండ్. ఇక నుంచి మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా క్యాట్తో కాదండి, ఈఎక్స్తో యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, క్యాట్ అనేది ఇంకా మీకు ఓల్డ్ అయిపోయింది, ఈఎక్స్ అనేది ఇంకా న్యూ. ఓకేనా, ఒకసారి చెప్పండి. వై ఈఎక్స్ ఈజ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ దాన్ క్యాట్? ఒకసారి చెప్పండి. వై ఈఎక్స్ కమాండ్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ క్యాట్? చెప్పగలరా? చెప్పరు, ఎందుకంటే ఎవరు ఉంటే అక్కడ ఎవరు. ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇంకా క్యాట్ ఏమేమి చేయగలదో ఈఎక్స్ కూడా అంతకంటే ఎక్కువ చేయగలదు. క్యాట్తో మనం ఏం చేయవచ్చు? ఒక న్యూ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు అలాంగ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈఎక్స్తో కూడా మనం ఒక న్యూ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు అలాంగ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్యాట్తో ఏమి చేయలేము? ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాకి సమ్ మోర్ డేటాని యాడ్ చేయలేము. బట్ ఈఎక్స్తో మనం ఏం చేయవచ్చు? ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాతో పాటుగా మీరు ఎంత డేటా కావాలంటే అంత డేటా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఉన్న డేటాని కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అదండి. సో మీరు ఈఎక్స్ మోడ్ని యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈఎక్స్ స్పేస్ ఇక్కడ నేమ్ ఇస్తారు కదా, ఫైల్ నేమ్. ఆ ఫైల్ నేమ్ న్యూ నేమ్ అయి ఉంటే, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్న నేమ్ కాకుండా న్యూ నేమ్ అయి ఉంటే న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? అర్థమవుతుందా? మీరు ఈఎక్స్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ టైప్ చేయండి. ఇక్కడ ఫైల్స్ని చెక్ చేసుకోండి. ఏబి ఫైల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. మీరు న్యూ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఏబి కాకుండా వేరే నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వండి, లేదా ఏ లేదా బిని ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, ఈ రెండు నేమ్స్ ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. అర్థమవుతుందా? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. అర్థమవుతుందా? సో ఏమేమి మోడ్స్ ఉన్నాయంట మనకి ఇక్కడ ఈఎక్స్లో యూజ్ చేస్తే? ఈఎక్స్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వగానే సిస్టమ్ ఏమి అడుగుతుంది మనకి? విజువల్ టైప్ చేయండి ఉంటుంది. ఒక్కసారి విజువల్ టైప్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, అప్పుడు మీరు కీబోర్డ్లో ఏ కానీ ఐ కానీ టైప్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఇన్సర్ట్ అని కింద వస్తుంది, అప్పుడు మాత్రమే మీరు డేటాని ఎడిట్ చేయగలరు. సేవ్ చేయడానికి ఒక్కసారి ఎస్కేప్ క్లిక్ చేయండి అండ్ దెన్ :WQ టైప్ చేయండి, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను అండి. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ దట్ ఈస్ సి యూజింగ్ ఈఎక్స్. మళ్ళీ చూడండి, ఈఎక్స్ స్పేస్ సి. సి అనేది ఉందండి ఆల్రెడీ. సి అనేది ఉందా లేదా? లేదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు క్లియర్ చేసి పైన రాయరా, సరిగ్గా కనపడట్లేదు. ఓకే, ప్రాబ్లం లేదండి. క్లియర్, ఎస్, అదిగోండి ఎల్ఎస్ టైప్ చేశాను. సో నేను ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ దట్ ఈస్ సి, ఈఎక్స్ స్పేస్ సి అండి. సి అనేది ఆల్రెడీ లేదుగా నాకు. ఒకవేళ సి ఉంటే ఏమవుతుంది? ఒకవేళ సి ఉంటే సి ఓపెన్ అవుతుంది. సిలోకి వెళ్ళి సి ఓపెన్ అవుతుంది. సి లేదు కాబట్టి న్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి, అదిగోండి విజువల్ అని టైప్ చేయండి. ప్రతిసారి విజువల్ టైప్ చేస్తుంది మీరు. ఓకేనా,
ఎస్ ఎంటర్. సో నేను డేటా ఎంటర్ చేయాలి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ సమ్ డేటా ఇన్ సి, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? టైప్ చేసి టైప్ అవుతుంది ఇక్కడ. టైప్ చేసి టైప్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఏ కానీ ఐ కానీ క్లిక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ క్లికింగ్ ఏ, అదిగోండి ఏ క్లిక్ చేయగానే నాకు అది ఇన్సిడెంట్ కింద వచ్చేసి చూడండి. సో నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు డేటా అనేది. ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ డేటా, దిస్ వన్ డేటా, అదిగోండి దిస్ వన్ డేటా, దిస్ వన్. సో యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయాలి డేటాని. ఏం చేయాలి? ఒక్కసారి ఎస్కేప్ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఇన్సిడెంట్ పోతుందండి. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ కోలన్ WQ. ఎస్. సో బయటికి వెళ్ళాం. ఒకసారి డేటాని చూడాలండి నేను. వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు సార్. పర్లేదు కొట్టండి సార్. EXC నో EX కదా. ఆ క్యాట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా క్యాట్ గురించి మీరు మర్చిపోవాలి. ఇంకా క్యాట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. క్యాట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అది కూడా క్యాట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్. ఇప్పుడు నేను క్యాట్ గురించి మీరు మర్చిపోండి ఇంకా. ఓకేనా? నేను EXA యూజ్ చేస్తాను. చూడండి EX స్పేస్ C. విజువల్ టైప్ చేయండి ఒకసారి. అదిగోండి విజువల్, అదిగోండి డైరెక్ట్ లోపలికి. ఓకేనా? నేను కొంత డేటాని ఇంకొంచెం డేటాని యాడ్ చేయాలి. అదిగోండి నాకు వద్దు, మొత్తం రిమూవ్ చేయాలి. అదిగోండి ఎంత రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కొంత డేటాని యాడ్ చేయాలి, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేస్తున్నాను. అదిగో WQ బయటికి వెళ్ళిపోయాను. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ modify, we can edit the already existing data in the file using EX. VI తో కూడా సేమ్ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా? VI తో కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ VI మన ఈ ఉబుంటులో అంత ఫ్లెక్సిబుల్ కాదు. ఒకసారి VI తో ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి VI స్పేస్ వాట్ ఇస్ దట్ ఫైల్ C. ఇక్కడ మీరు విజువల్ టైప్ చేయని అవసరం లేదు. చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ అయిందా? ఓపెన్ అయింది చూడండి. ఓకేనా? నేను బయటకు వెళ్ళాలి. సేమ్ కోలన్ WQ, అదిగోండి సేమ్. EX ఎట్లాగో VI కూడా అంతే. ఓకేనా? కానీ VI అనేది అంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండదండి మన యుబుంటులో. VI అనేది ఫెడరాల్ చాలా బాగుంటుంది, కానీ EX అనేది మన యుబుంటులో చాలా బాగుంటుంది. కానీ EX అనేది ఫెడరాల్ అంత బాగోదు. సో మనం ఇక్కడ మనం యుబుంటు యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి EX అనేది యూజ్ చేద్దాం. ఓకేనా? అండి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఎడిటర్స్. లీవ్ దట్. ఓకేనా? సో ఒక ఫైల్ ఇప్పుడు మీరు EX కమాండ్తో ఏమేమి చేయొచ్చు అంట, ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు, ఒక న్యూ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ మాడిఫై ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. ఎస్ అదండి. సో అప్డేటెడ్ వర్షన్స్ వచ్చేసా సార్. టచ్ పోయే, క్యాట్ పోయే, ఎస్. టచ్తో ఓన్లీ మీరు జాగ్రత్తగా క్లాసెస్ ఫస్ట్ నుంచి వింటా ఉంటే ఒక కమాండ్, ఆ కమాండ్ కంటే ఇంకొంచెం కమాండ్, ఇంకొంచెం అప్డేటెడ్ వర్షన్. ఎస్ అప్డేటెడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మనం ఓన్లీ ఎంటీ ఫైల్స్ మాత్రమే చేస్తాం, డేటాని క్రియేట్ చేయలేం. కాబట్టి ఆ డేటాని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. డేటాని మీరు VIతో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఒకసారి చూడండి, చాలా మంచి డౌట్ అండి. TOUCH నేను టచ్తో D అనే ఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను. ఒకసారి చూడండి LS D ఉందా? D ఉంది. ఇప్పుడు D అనేది ఎంటీనా ఏదైనా డేటా ఉందా అండి? ఎంటీ ఫైల్. ఇప్పుడు నేను ఆ Dని ఓపెన్ చేయవచ్చు. దేంతో? EX తో. ఎస్ ఓపెన్ చేయవచ్చు. అదిగోండి EX స్పేస్ D విజువల్, అదిగో విజువల్. ఎస్ ఇన్సర్ట్, సంథింగ్ డేటా యాడ్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం. ఓకేనా? కోలన్ WQ. అదిగో ఇప్పుడు D అనేది ఎట్లా ఉందండి? D అనేది ఎంటీనా? నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ యూజ్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. క్యాట్ యూజ్ చేసుకోండి, క్యాట్ D. అదిగోండి సమ్ డేటా ఉంటుంది. లేదు నాకు క్యాట్ వద్దండి, VI యూజ్ చేసుకోండి, VI D. అదిగోండి నాకు అసలు నాకు ఇది వద్దు, నేను EX యూజ్ చేస్తాను. EX ఓపెన్ చేసుకోండి, EX D మీ ఇష్టం. ఇక్కడ విజువల్ టైప్ చేయండి. అదిగోండి. ఓకేనా? ఆల్ ఆర్ సేమ్, బట్ టచ్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రియేట్ ఎంటీ ఫైల్స్. క్యాట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ సమ్ data along with some information, but not we re-edit, మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోలేం. బట్ యూజింగ్ EX as well as VI as well as ED we can modify, we can create anything ఎట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకేనా అండి? సో ఇక్కడ కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు EXకి వెళ్తున్నారు కదా, EX స్పేస్ D ఇవ్వగానే విజువల్ ఇస్తామండి. ఎస్ విజువల్ ఇస్తున్నాం.
సో ఇక్కడ మీరు ఏం టైప్ చేసిన టైప్ అవుతుందా? ఇక్కడ మీరు ఏది టైప్ చేసిన టైప్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి. మీరు ఏదైనా సంథింగ్ డేటాని ఏదో టైప్ చేశారండి కీబోర్డ్లో, టైప్ అవుతుందా లేదా? టైప్ అవ్వదు. ఎందుకు? మీరు ఏ మోడ్లో లేరు, ఇన్సర్ట్ మోడ్లో లేరు. ఒకసారి ఇన్సర్ట్ మోడ్ లో నేను ఏ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఇన్సర్ట్ అని వస్తుంది, అప్పుడు మాత్రమే మీరు డేటా టైప్ చేయాలి. ఓకేనా? ఒకసారి నేను అదిగోండి ఇట్లా ఉంది. ఈ మోడ్ ఏమంటానంటే కమాండ్ మోడ్ అంటానండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ మోడ్. అంటే వీ కాంట్ టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ వీ కెన్ టైప్ కమాండ్స్. అది చూడండి, :WQ ఇచ్చాను. :WQ మనం కమాండ్స్ టైప్ చేయొచ్చు కానీ డేటాని టైప్ చేయలేము కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ మోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐని క్లిక్ చేశానండి. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐని క్లిక్ చేశాను. ఒకసారి చూడండి, డిలీట్ చేశాను దీన్ని. డిలీట్ ఐని క్లిక్ చేశాను. సో ఐని క్లిక్ చేసామంటే ఏంటి? వీ కాంట్ టైప్ కమాండ్, వీ కెన్ టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. Whenever you escape, you can't type data, but you can type command. So that's why this is called as command mode. Ardhaminda? So simply ex consists of, here ex is a editor andi. Okay na? Editor antam. Ex ni gaani, vi ni gaani, ed ni gaani editors antam. Ee moodu commands ni editors antam. So here ex or vi editor consists of two modes andi. First one is command mode, and next one append mode. Append mode లో ఏం చేయగలం చెప్పండి? append mode లో ఏం చేయగలం? సో ఫైల్స్ ని కమాండ్ చేయడం. In this append mode we can write some commands like WQ. Okay na? Like WQ. In the insert mode we can write చెప్పండి. టెక్స్ట్ టు టెక్స్ట్ రాయగలం. ఓకేనా? ఇన్సెట్ మోడ్లో మీరు డేటాని ఎంటర్ చేయగలరండి. అపెండ్ మోడ్లోనేమో డేటాని ఎంటర్ చేయలేరు, కమాండ్స్ని రాయగలరు. :WQ ఇట్లాంటివి. ఓకేనా? సో సింప్లీ ఇది గుర్తుంచుకోండి. సో థర్డ్ యూనిట్లో షెల్ అండి. థర్డ్ యూనిట్ మొత్తం మనకి షెల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఆ షెల్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనకి ఇదిగోండి ఈ ఎడిటర్స్ గురించి డెప్త్గా వస్తుంది, అక్కడ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో సింప్లీ ఇప్పుడు మన ఈ పర్మిషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చెబుతాను. ఓకేనా? పర్మిషన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ చెబుతున్నాను అండి, చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఓకేనా? సో సింప్లీ using ex or vi editor we can create a new file or we can rewrite. Okay, rewrite means we can re-edit the data in that existing file. Okay na? అర్థమైంది? ఇంతవరకు అర్థమైందండి? సో టుమారో క్లాస్ we will discuss permission. ఈ పర్మిషన్ దేని మీద అప్లై చేద్దామంటే అదిగోండి ఈ ఫైల్స్ మీద అప్లై చేద్దాం. ఆల్రెడీ మనం ఈ ఎక్స్ ఎడిటర్స్తో కొన్ని ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ ఫైల్స్ మీద అప్లై చేద్దామండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. అప్పుడు మనకు బాగా అర్థమవుతుందండి. డోంట్ మిస్ పర్మిషన్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా? డోంట్ మిస్ పర్మిషన్ కాన్సెప్ట్స్. పర్మిషన్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దండి. మీరు పర్మిషన్స్ మిస్ అయ్యారు అంటే సెకండ్ యూనిట్లో ఒక 8 మార్క్స్ కోల్పోయినట్లే. ఓకేనా? 8 మార్క్స్ తర్వాత సంగతి. అసలు మీకు యూనిక్స్లో మేజర్ కాన్సెప్ట్ పోయినట్టే అండి. ఇందాక మీరు డౌట్ అడిగారు సార్, ఎవరు అడిగారండి, వి ఫైల్లో మనం ఎందుకు ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాం, ఎందుకు కమాండ్స్ వర్క్ అవ్వలేదు అని కొంతమంది అడిగారండి కదా. నేనే సార్. ఎస్. సో మనం కొన్ని కమాండ్స్ని ఏం చేయొచ్చు, కొన్ని డైరెక్టరీస్ మీద కొన్ని ఫైల్స్ మీద పని చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు అండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పర్మిషన్స్. ఓకేనా? చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అసలు విన్నారు అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఒక చిన్న కీ పాయింట్ ఉంటుంది, ఆ కీ పాయింట్ విన్నారు అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా? మీరు లాక్ చేయొచ్చు అనమాట మీ సిస్టమ్ని. మీ సిస్టమ్ మీరు మాత్రమే చేసే విధంగా చేసుకోవచ్చు. వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసినా వాళ్ళ డేటా కనిపిస్తుంది కానీ దాంట్లో ఉన్న డేటాని చూడలేరు వాళ్ళు. ఫైల్ అయితే కనిపిస్తుంది, ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయలేరు. ఓకేనా? అదండి. సో ఇటువంటి మిరాకిల్స్ చేయవచ్చు యూజింగ్ పర్మిషన్స్. టుమారో కాదండి, మండే. ఓకేనా? వీ విల్ డిస్కస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ పర్మిషన్. ఓకేనా? ఎవరో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు స్క్రీన్ నానా గందరగోళం చేస్తున్నారండి. ఓకేనా? స్క్రీన్ నానా గందరగోళం చేస్తున్నాం. LE1 అంట, 561 అంట. ఓకేనా? వీళ్ళందరూ స్క్రీన్తో శివకుమార్. మంచి పని. ఓకేనా? ఎస్. ఓకే అండి, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ మై క్లాస్. ఎస్. చైతన్య గీతలు గీస్తున్నావుగా? ఎస్. అదేనా శివకుమార్ రా. పాపం యూనిక్స్ క్లాస్కి వచ్చి అదేనా నేర్చుకున్నారు అతను. ఓకేనా?